बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज के दौर में गोट फार्मिंग का शौक़ रखने वाले हजरात के लिए ये सवालात बहुत अहम हैं कि ईद के लिए स्पेशल बकरा कैसे तैयार किया जाए, पठ को कैसे तैयार करें कि वो सेहतमंद बच्चे दे, बकरियों का थन खराब होने से कैसे बचाया जाए, छोटा हो जाने वाला थन बराबर कैसे किया जा सकता है, टेडी और देसी गोट फार्मिंग में क्या फ़र्क है और बेहतर कौन सी है, जानवर की कीमत का तयन कैसे होता है और बहुत सारी बातें। ये सब बातें हम जानेंगे एक गोट फार्मर से जो 1965 से गोट फार्मिंग कर रहे हैं। मुलाकात से पहले याद करवा दूं, जो दोस्त चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब का बटन दबाकर घंटी का निशान दबा दें ताकि हर नया प्रोग्राम आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो चलें शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चाचू जी की ना है अपना? हाजी लियाकत। ए लगा केड़ा अपना? तेरा शाही। ठीक है। तो बकरियां किन्नी की देर दियां रखियां ने? 65 दियां। ठीक हो गया। ते ए दसो कि बकरियां जेड़ियां ने ए किस तरह दी खरीदनियां चाहिदियां ने? देसी। देसी? हाँ प्योर देसी होए। चाचा एक सवाल पूछना है। हाँ जी। सन 65 तो वहाँ बकरियां खरीदियां ने, सन 65 च जंग हुई थी पाकिस्तान ते इंडिया दी। हाँ। गुरबत आम हो गई थी। हाँ। ते तुहां बकरियां की सोच के रखियां? बकरियां उस तो पहले रखियां सन मैं। अच्छा। ते उदों तो लैके ना ते बाद च आके भी रखियां ने, करीबन वावा चेरी रखियां। चाचा बकरी रखना कैसा काम है? अच्छा बकरी रखनी चंगी है, सोना ते लवी भाग ने चारियां ने, सोना ते रखनी चंगी गल है क्योंकि माड़ी नहीं है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਸੂਣਾ ਬੱਕਰੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨੇੜੇ ਲੱਗੀ ਹੋਏ ਭਾਵੇਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਸੂਣਾ ਇਹਨੂੰ ਘਿਓ ਦੇਸੀ ਤੇ ਨਿੰਬੂ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਨਿੰਬੂ ਤੇ ਘਿਓ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਚਾਚਾ? ਕਿਲੋ ਨਿੰਬੂ ਹੋਣ ਤੇ ਪਾ ਲੂਣ ਤੇ ਕਾਲਾ ਤੇ ਪਾਈ ਖੰਡ ਪਾ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸੁੱਟ ਛੜੋ ਕੇ ਭਾਂਡੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਚ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਗਲ ਜਾਣ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। शीशी कोरक्स जरा शरबत आई शीशी होंदी वो वाली। हाँ वो गाल के पानी तरह बन जाता है? बन जाता सब कुछ पानी। किन्ने दिन उन्होंने गालना है? वो 7-8 दिन गल जाता रहता ते वो अपने पानी नाल ही गल जाता सब कुछ। ओदे विच घ्यो भी ओदे च लूदना है? नहीं घ्यो नहीं फिर पाना, वो फिर अपने पानी च लूण ते नींबू ही रल जांदा। वो एक शीशी ते घ्यो किन्ना? घ्यो ते उंज पाना होए तो दुध दे विच देना पैंदा। अच्छा अच्छा, ए वखरा है ते घ्यो वखरा है? घ्यो वखरा। यानी सूण वाली बकरी ने दो चीज़ां देनियां ने। आहो ते घ्यो जेहड़ा ओ ते भावें ते आधा किलो दे दे, पा दे दे, ओ दे दे, वो अपनी पुज ते देना के। चाचा एदा फायदा की है? ए जेहड़ा नींबू वाला नुस्खा है ते घ्यो वाला नुस्खा है? थान नहीं बंद हुंदा, दुध चंगा दिंदी है, ठीक हुंदी। अच्छा। हाँ ते घ्यो जेहड़ा ओहदे नाल भी चंदरा शंदरा खत्म हो जांदा। अच्छा। कोई गिलड़ छिलड़ नहीं रहिंदा, घ्यो दे नाल भी ठीक रहिंदा। ठीक है। ते चाचा ये तुहां तरीका दस्सिया कि ए दइये ते थान बंद नहीं हुंदा, अगर किसी दा बंद होया होए ते क्या वो भी बहाल हो सकदा इतना? ਉਹ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਲਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਸਟਾਕੀ, ਅੱਧੀ ਸਟਾਕੀ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ। ਨਿੰਬੂ ਵਾਲਾ ਨੁਸਖਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ? ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹਲਦੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹਲਦੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਣਾ ਹੈ? ਦੁੱਧ ਚ ਪਾ ਕੇ। ਕਿਸ ਟਾਈਮ? ਰਾਤ ਨੂੰ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ? ਉਹ ਭਾਵੇਂ 15 ਦਿਨ ਦੇਣ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ ਉਹ ਦਿਓ। ਸਟਾਕੀ ਹਲਦੀ ਕਿੰਨੇ ਦੁੱਧ ਚ ਪਾਣੀ ਹੈ? ਦੁੱਧ ਚ ਅੱਧ ਪਾਈ ਬੜਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦੇਣਾ? ਰੋਜ਼ਾਨਾ। ਤੇ ਥਣ ਬਨ ਖੁੱਲ ਜਾਏਗਾ? ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਥਣ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। क्या बात है चाचा, सदका जा रही है गल कर छड़ी जे, अल्लाह दा नौश रखे। कीमती बकरियां लोकां दियां ताया हो जांदियां ने। अच्छा चाचा ए दस्सियो कि लोग कई बड़े शौक नाल बकरे पालदे ने, बकरे नूं सेहतमंद करना होए ते ओदी की खुराक होनी चाहिदी है सुबह शाम? ਉਹਨੂੰ ਦਾਲ ਚਣਿਆਂ ਦੀ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਪਾਈਏ ਦਾਲ ਚਣਿਆਂ ਦੀ ਪਾਈਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। किस तरीका कारना पानी चाहिए? रात ਨੂੰ ਭੇਟੀ ਜਾਏ, ਸਵੇਰੇ ਦੁੱਧ ਭਾਵੇਂ ਸਵੇਰ ਦੀ ਭੇਟੀ ਹੋਏ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਬੱਕਰੀ ਦਾ ਚੋ ਕੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਪਿਲਾਓ, ਪਿਲਾ ਲਓ, ਉਹ ਖਾ ਲੇ। दाल किन्नी क पाइए? दाल ਦੀ ਪੌਂਦੜ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਤੇ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਅੱਧ ਪਾ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਬਾਅਦ ਚ ਭਾਵੇਂ ਪਾ ਖਾ ਲੇ। ਅੱਛਾ। ਪਚਾ ਲੈ, ਭਾਵੇਂ ਅੱਧ ਪਾ ਲਿਓ, ਜਿੰਨੀ ਪਚਾਣੀ ਉਹਨੇ ਉਨੀ ਪਾਣੀ ਤੇ ਭੇਣੀ ਪਾਣੀ ਚ? ਪਾਣੀ ਚ ਭੇਣੀ। ਤੇ ਜੇ ਪਲਾਨ ਲੱਗਣਾ ਦੋ ਨੂੰ ਪਾਣਾ? ਉਹ ਦੁੱਧ ਪਾ ਲੈ, ਜੇ ਪੌਂਦੜ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਵੀ ਦੁੱਧ ਪਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੱਲ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ। ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਪਾਠੇ ਉਹਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਂ ਇੱਕ ਨੁਸਖਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਪਾਠ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗੇ ਬੱਚੇ ਦਵੇ, ਸਿਹਤਮੰਦ ਪਾਠ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਖੁਰਾਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਨਾ, ਘਰੋਂ ਰੋਟੀ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਅੱਧੀ ਵੀ ਦਿਹਾੜੇ ਨਾ, ਅੱਧੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਆਖੀ ਉਨੀ ਫੁੱਲ ਜਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਚਾਚਾ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਿਓ
ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਬੱਕਰੇ ਰੱਖੇ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣਾ ਚਾਹੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੱਕਰੇ ਪਾਲ ਕੇ ਮੁਨਾਫਾ ਮਿਲੇਗਾ ਜਾਂ ਪੱਠਾਂ ਪਾਲ ਕੇ ਮੁਨਾਫਾ ਮਿਲੇਗਾ? ਪੱਠਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਜਾ ਕੇ ਲੱਭਣਾ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਲੇਲਿਆਂ ਚੋਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜੋ ਵੀ ਹੋਣਾ ਉਹ ਲੱਭ ਜਾਣਾ। ਅੱਛਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 1.25 ਸਾਲ ਦਾ ਧੁੰਦਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਨ ਹੋ ਕੇ ਵਿਕ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਲਚੀ ਲੋਕਾਂ ਰੱਖੀ ਰੱਖਣੀਆਂ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਦੇ ਵੱਧ ਦੇ ਉਹਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਉਂ ਰੱਖੀ ਰੱਖਣਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਹੀ ਭਾਂਡਾ ਨਾ ਜਦੋਂ ਦੇ ਦੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਨ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਕੋਈ ਲਏਗਾ। ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਚ ਬੱਕਰੀਆਂ ਪਾਲਣ ਨਾਲੋਂ ਬੱਕਰੇ ਪਾਲਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ 10 ਬੱਕਰੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਣ, ਫਰਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਉਹਨੂੰ 10 ਬੱਕਰੀਆਂ ਚੋਂ ਕੀ ਬਚ ਸਕਦਾ ਮਹੀਨੇ ਚ ਜਾਂ ਸਾਲ ਚ? ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਬਚ ਸਕਦਾ, ਸਾਲ ਚ ਹੀ ਬਚ ਸਕਦਾ। ਸਾਲ ਚ ਕੀ ਬਚ ਸਕਦਾ? ਸਾਲ ਚ ਉਹਨੂੰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਦੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਉਹਦਾ ਅੱਧ ਬਚ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦਾ ਅੱਧ? ਹਾਂ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਸਾਬ ਕੀਤਾ ਤੂੰ? ਜਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਜਾਵਾਂ ਚ ਫਾਇਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅੱਧ ਲਓ ਰੱਖੇ ਤੇ ਹਾਂ ਫਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਂਭੇ ਰੱਖੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ। ਫਰਜ਼ ਕਰੋ 10 ਬੱਕਰੀਆਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਬੱਕਰੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ 20,000 ਦੀ, 10 ਬੱਕਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ 2 ਲੱਖ ਦੀਆਂ। 2 ਲੱਖ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬੱਕਰੀਆਂ ਰੱਖੇਗਾ ਤੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਿਆ ਉਹਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਚੇਗਾ? ਇੰਨਾ ਕੀ ਬਚਣਾ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਬਚਣਾ ਖਰਚਾ ਕੱਢ ਕੇ। ਤੇ ਜੇ ਬੱਕਰੇ ਰੱਖੇ 10 ਤੇ ਫੇਰ ਕੀ ਬਚੇਗਾ? ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ 10,000 ਦੇ ਦੇਦਾ ਛੋਟੇ ਹਾਂ ਤੇ 10,000 ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਉਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹ 50,000 ਦਾ ਵਿਕੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਫਾਇਦਾ ਦੂਣਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਉਹ 50,000 ਤੇ ਵਿਕੇਗਾ, 40,000 ਨਫਾ ਹੋ ਗਿਆ। 50 ਦੇ ਵਿਕ 40,000 ਨਫਾ ਹੋ ਗਿਆ, 4 ਲੱਖ ਨਫਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਚ ਮਸਲਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਫੇਰ ਉਹਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਬੱਕਰੇ ਲੈਣੇ ਪੈਣੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਤੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬੱਕਰੀਆਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਨਫਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਅਸਲ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਵੀ ਤੇ ਸੇਵ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਉਹ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਤੁਹਾਂ ਵੇਰਵਾ ਜ ਕੱਢ ਛੜਿਆ ਕਿ ਬੱਕਰੀਆਂ ਰੱਖਣ ਚ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੱਕਰੇ ਰੱਖਣ ਚ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਚਾਚਿਓ, ਇਹ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਬੱਕਰੀਆਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਨਸੀਹਤ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀ ਜੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ? ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਚੋਰੀ ਨਾ ਕਰੇ। ਚੋਰੀ ਨਾ ਕਰੇ? ਜੇ ਭੈੜੇ ਕੰਮ ਚ ਪਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਚੋਰੀ ਨਾ ਕਰੇ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ, ਸਿੱਧਾ ਪਾਲ ਸਕਦਾ ਤੇ ਰੱਖ ਲੈ, ਨਹੀਂ ਪਾਲ ਸਕਦਾ ਤੇ ਚੋਰੀ ਹਾਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅੱਛਾ। ਕਿ ਮਤਲਬ ਹੈ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫਸਲ ਚਾਰੇਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਉਹ ਬਾਦਵਾ ਤੇ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਫਿਰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਮਰ ਗਈ ਤੇ ਪੂਰਾ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਤੇ ਚਾਚਿਓ, ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬੱਕਰੀਆਂ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਚ ਬੱਕਰੀਆਂ ਖਰੀਦਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨਪੁਰੀ ਵਗੈਰਾ ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਲੰਮੇ ਕਨਾਲੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਰਾਸ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ? ਆਪਣੇ ਇੱਧਰ ਜੋ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਇੱਧਰ ਹੀ ਚੰਗਾ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਚੋਂ। ਅੱਛਾ, ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਚ ਹੁਣ ਮੁਖਤਲਿਫ ਨਸਲ ਦੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੇ, ਟੈਡੀ, ਦੋਗਲੀਆਂ, ਦੇਸੀ। ਟੈਡੀਆਂ ਦਾ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਮੁੱਲ ਵੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਭਰਨਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਦੇਸੀ ਬੱਕਰੀਆਂ ਹੋਣ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਅੱਛਾ। ਦੇਸੀ ਦੀ ਸਾਂਭ ਬਹੁਤੀ ਇਹ ਪਾਲਣੀਆਂ ਔਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਚਰਵਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਖੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਡਾਣੀ ਖਾ ਕੇ ਡਾਣੀ ਡੱਪਾ ਖਾਣਾ, ਫਸਲ ਖਾਣਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੈਡੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥੇ ਪੈਲੀਆਂ ਚ ਫਿਰ ਕੇ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਇਹੋ ਹੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਦੇਸੀ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹ ਚੰਗੀਆਂ ਨੇ, ਦੂਸਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਏਡਾ ਫਾਇਦਾ। ਮੁਨਾਫਾ ਦੇਸੀਆਂ ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪਾਲਦੀਆਂ ਵੀ ਔਖੀਆਂ ਤੇ ਟੈਡੀਆਂ ਚ ਮੁਨਾਫਾ ਘੱਟ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਹੈ ਸੌਖੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸੂਏ ਵੀ ਨਾ ਤੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਦੇਸੀ ਤੇ ਬੜੀ ਹੱਥ ਹੋਈ ਤੇ 2 ਹੀ ਦੇ ਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੀ ਦੇਸੀ ਬੱਕਰੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚੰਗੀ ਬੱਕਰੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦੁੱਧ ਦੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ? ਦੁੱਧ ਮੇਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨਾਲ ਤੇ ਚੰਗੀ ਬੱਕਰੀ ਹੋਏ ਤੇ 4 ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਟੱਪ ਸਕਦੀ। ਦੋਵਾਂ ਟਾਈਮਾਂ ਦਾ। ਹਾਂ, ਯਾਨੀ 3-4 ਕਿਲੋ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੇ ਬੜਾ ਦੁੱਧ ਹੈ ਸਰ ਬੱਕਰੀ ਦਾ। ਕਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗਾਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਨੇ। ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ ਚਾਚਾ, ਅਗਰ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਅਚਾਨਕ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਫਾਰਾ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਏ? ਉਹ ਦਵਾਈ ਨਿਲ ਜਾਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਹੀ ਫਾਇਦਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਕੀੜੇ ਮਰਦੇ ਨੇ? ਕੀੜੇ ਨਹੀਂ ਮਰਦੇ, ਚੰਦਰਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗਿੱਲੜ ਤੇ ਕਿਲੋ ਟੂਏ ਵੀ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ। ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਹਾਲ ਚ ਉਹ ਕੀੜੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕੀੜਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਨੀਲਜਨ ਹੈ ਵੈਸੇ ਕੀੜਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਕੀੜਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਨਾ ਗਿੱਲੜ ਜਾਂ ਗਲੋਟੂ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਦੀ, ਜ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਦਿੰਦੀ। ਹੋਏ ਦੇ 1 ਨੰਬਰ ਹੈ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ 2 ਨੰਬਰ ਦਵਾਈ ਲੈ ਵਿੱਚ। ਚਾਚਾ, ਕੋਈ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ ਤੇ? ਹੁਣ ਬੈਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਨਾ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ।
अच्छा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ चलो किसी तरीके ਨਾਲ ਅਗਰ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ ਸਕਰੀਨ ਤੇ। चाचा जी का नंबर है जी 0307 32 95 520। अच्छा चाचू जी ये बताएं कि आजकल बकरियों की कीमतें क्या है? कीमत फर्को फर्की मालती होनी पाठ की कीमत क्या है? पाठ से 15,000 ਦੀ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ 20 ਦੀ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਠੀਕ। ਫਰਕੋ ਫਰਕੀ ਹੈ। ਬੱਕਰੀ ਖਰੀਦਣੀ ਹੋਏ ਤੇ ਪੱਠ ਖਰੀਦਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਾਂ ਸੂਣ ਵਾਲੀ ਖਰੀਦਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਸੂਣਾ ਹੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਸੂਈ ਤੇ ਉਹ ਫੰਡਰ ਸੂਣ ਵਾਲੀ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਚ ਖਰੀਦਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਚ ਮਰਜ਼ੀ ਖਰੀਦ ਲਵੋ। ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਕਿ ਤੀਸਰਾ ਮਹੀਨਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਚੌਥਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਆਦੂ ਯਾਤਰੀ ਜਾ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ। चाचा पट्ठ ਦਾ ਕਿੰਨ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਕਿ 15,000 ਦੀ ਤੇ 20,000 ਦੀ? ਬਈ ਵੇਖਿਆ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਨੇ ਕਿ ਆ ਚੀਜ਼ ਚੰਗੀ ਹੈ ਆ ਮਾੜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਤੇ ਨਸਲ ਦਾ ਮੁੱਲ ਹੁੰਦਾ ਨਸਲ ਦਾ ਮੁੱਲ ਤੇ ਤਗੜੇਪਨ ਦਾ ਵੀ? ਆਹੋ ਜਿਹੜਾ ਕੋਸਟ ਹੋਏ ਫਿਰ ਉਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਪੈਸੇ ਟੈਡੀ ਦੀ ਪੱਠ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੇਸੀ ਦੀ ਪੱਠ ਕਿੰਨੇ ਦੀ? ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਕੀ? ਦੇਸੀ ਬੜੀ ਹੋਏ ਆ ਟੈਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੜੀ ਹੋਏ ਤੇ 12 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਉਮਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏ। ਅੱਛਾ ਆ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ 12 13 ਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਟੈਡੀ? 15 ਤੱਕ ਹੋਈ ਹੈ ਟੈਡੀ? ਆਹ ਸੂਣ ਆਈ ਹੋਏ ਦੀ ਤੇ ਦੇਸੀ ਦੇਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੇ ਸੂਣ ਆਈ ਹੋਏ ਤੇ 40 ਤੱਕ ਵੀ 50 ਤੱਕ ਵੀ ਤੁਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹਾਂ ਉਹ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅੰਕਲ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ। ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ। ਵਾਹ